लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह। दीज़ वाक़यात अंबिया अलैहिस्सलाम ज़िक्र की पर इस्बात द तौहीद बांधे परत द शिरक बांधे। उगर अंबिया अलैहिस्सलाम खपल कौम ता मसले बयान कड़ी हुई, ख़ास कर मसला तौहीद बयान कड़ी हुआ। त मुतअद्दिद अंबिया अलैहिस्सलाम वाक़यात ज़िक्र की और अंबिया अलैहिस्सलाम वाक़यातों पर ज़िक्र कवल की डेरी फ़ायदे दी। दावतुर रसूल दा किताब दे द मोहम्मद बिन अहमद अल अदवी आज ज़िक्र कड़ी ची अंबिया अलैहिस्सलाम वाक़यात ची दी बदी की मुमताज़ तडीरी फ़ायदे दी। यो फ़ायदा दा ची अंबिया अलैहिस्सलाम नहायत पर महब्बत सर दावत वर्कई। कदे तुनी के बराशी या कौमे ए ज़मा कौमा कुर यो दे कौमियत बल्ले आसबियत कौमियत देते वेले शी ची दखपल कौम द पार आखिर ख्वाही उलटाई दा खुसई दा। आसबियत जायज़ न दे ची खपल कौम उच्चत गणे बल कौम खकता गणे दा जायज़ न दा। द्वेम दा दे द्वेम फ़ायदा दा अंबिया अलैहिस्सलाम दुश्मनी अक्सर मालदार व खल्कु कड़ी हुई। लका क़ाल अल मला वी मालदारानो हमेशा मुखालिफिन मालदार भी। द्रेमा फ़ायदा दा अंबिया अलैहिस्सलाम खलक द शिरक न मन कई। उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, इबादत कोई अल्लाह निश्ते तासु द पारा बल हाजत रवा सिवा द अल्लाह ना। सलोरमा फ़ायदा दा अंबिया अलैहिस्सलाम खलक हमेशा दा अल्लाह दा अज़ाब नहीं रही। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, ज़ेरे गम पता सुबह ने दा अज़ाब दो रज़ी दर्दनाक ना। पिंजमा फ़ायदा दा अंबिया अलैहिस्सलाम सर दोस्ती को उनके हमेशा गरीब खलक हुई। गरीब खलक हमेशा अंबिया अलैहिस्सलाम दोस्ती की। शपगमा फ़ायदा दा चिकल अंबिया बंदे खल्क को इतराज़ात कर ले उखपल मुदाफ़ात कर ले। क़ाल या कौमी लैसा बी ज़लालाम, ए ज़मा कौम बमाइज़ गुमराही निश्ते ओ मदादा च खल्क को तब उखपल मुक़ाम खुद इन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, यकीनन ज़ रसूल रब्बुल आलमीन द तरफ नाम। अतमा फ़ायदा च हमेशा वे द कौम द पर आखिर ख्वाही लटोला कि इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, ज़ेम तासु द पारा नसीहत के उनके अमानतदार। नामा फ़ायदा अंबिया अलैहिस्सलाम त हमेशा अल्लाह निजात फ़रको दावी चिकम कौम अवी अल्लाह तआला हमेशा हलाक कड़ोम। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही, ताकि सर ले गले मुंग नूह अलैहिस्सलाम कौम देता और फरमाइल नूह अलैहिस्सलाम ए कौम ज़मा इबादत कवई के वाजिद अल्लाह निश्तरे तासु द पारा मिन इलाहिन बल हाजत रवा गैरो सिवा द अल्लाह ना। इन्नी अखाफु अलैकुम, यकीनन ज़ेरेगम पता सुबह अज़ाब यौमिन अज़ीम द अज़ाब दरज़िलैना। क़ाल अल मलउ सरदारान मिन कौमी द कौम ददना इन्ना लनराक, यकीनन मुंग विनु ताल रखा मखा फ़ी ज़लालिम मुबीन प गुमराह कार के। क़ाल फरमाइल दया कौम ए कौम ज़मा लैसा बी ज़लाला, निश्तरे पमा बनीस गुमराही वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन जो अस्ताद रब्बुल आलमीन द तरफ ना। उबल्लिगुकुम ज़रा सुनता रिसालात रब्बी अहकामात दरफ़ पलो वअन्सहु लकुम खैर ख्वाइला टुमता सुद पारा व आलमु पुईगम ल तरफ दा अल्लाह न पाक सचिता सुपीन पुई गई। अव अजिब तुम्हें सु ताजुब को जाकुम दा चिराग तास्त ज़िक्रुन नसियत मिन रब्बिकुम ल तरफ दरफ़ सुना अला रजुलिन पे इंसान माने मिनकुम चिस्ता सुद जिन्स न दे लियुंदिरकुम दे पारा चियरी तासु वली तत्तकु दे पारा चिजान बच के द शिरक ना वलअल्लकुम तुरहमून दे पारा चिपता सुबह निराह मुकड़ेशी। फ़कज़्ज़बू पस दी दरोजन हो गणो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पस निजात वर को मुंगदता आ कसानु त चीमा निराड़ो दरस रप किश्ते के व अग़रक़ना अल्लज़ीना ग़रक़ना कसान कि दरोजनी गणलु आयतुन ज़मुंगा इन्नहुम कानू क़ौमन अमीन, यकन उदी कौम रंदो व इला आदिन लेगलहुमुंगा आदियानु ताख़ाम यूनस बिरोर दद्वी हूद अलैहिस्सलाम। क़ाल फरमाइल हूद अलैहिस्सलाम दे मौक़िया ज़िक्र के हूद अलैहिस्सलाम
په مسلې د توحید باندې چې خپل قوم ته مسله د توحید بیان کړې وه. اے قوم زما عبادت کوئ کې یوازې د الله نشته تاسو دپاره من اله بل حاجت روا غیر سوا د الله نه. افلا تتقون ای ولې ځان نه بچ کوئ د شرک نه. قال الملأ اوی سردارانو هغه کسانو چې کفر کړو د قوم د نه یقین خامخ وینو تعالی را په قفتوب کې یقین خامخ مون ګمان کو پتاونی د دروغجنو. او فرمایل حضرت یهود علیہ السلام اے قوم زمانه شته په ما بنی اسم قفتوب ولکنی رسول من رب العالمین لیکن ز استاذ رب العالمین د طرفنا ابلغکم زرسوم تاسو ته رسالات ربی احکامات در خپل وانا لكم ناصح امین زم تاسو د بار خیر خو امانت دارو. او عجبتم ای تاسو تعجب کوي ان جاءکم دا چراغ تاسو ته ذکر النصیحت من ربکم لطرف درف تاسو نه علی رجل ويو انسان باندې منکم تاسو د جنسنا استاسو د جنس نه لینذرکم د لپاره چویری تاسو لرا واذکروا یاد کې جعلکم خلفاء په کوم وخت کې چوګر زول الله تعالی تاسو جان نشین من بعد قوم نوح رسول قوم د نوح علیہ السلام نا وزادکم زیات کړه تاسو لر فی الخلق په پیدائش کې بستتن په اعتبار د فراخ سلام ان تاسو له لوی جسمونه را کړی دي. فذكروا پس یاد کې اعلی الله نعمتونه د الله لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. قالوا ورتقوم اجیتنه تراغله مون طرف ته نعبد الله چې عبادت کومګه د الله وحده یک یوازې ونذر پریک دومګه ما هغه سوکو کان یعبد اباؤنا چې عبادت به زموږ مشرانو کولو. فاتنه پس راوړه مونږ ته هغه عذاب چې ته مونږ یری کې چرته ته د رښتونو نه. قالو فرمایل هود علیہ السلام قد وقع علیکم تحقیق سره ثابت شو پتا سو باندې لطرف درف تاسو نه رجسن عذاب او غضب قهر د الله. اتجادلون تاسو ما سره جګړه کوي فی اسماء په بار د هغه نومونو کې مراد مسمیات تھی ایسے بتوں کے ناموں کے بارے میں سمیتم ہوا جو تم نے خود رکھا ہے چې کوم نمونه تاسو هغه بوتانو له خپلې خودي دي تاسو مشران خودي دي نه را لګل الله تعالی بها په معبودیت داګي باندې من سلطان اس دلیل فانتظروا پس انتظار کوي د خپل انجام انی معکم من المنتظرین یقینا زم د تاسو سره د انتظار کوونکو نه. فانجینا پس نجات ورکو مونږ هغه ته والذین کسانو تمعو چې د سرو برحمت منا په خپل خاص رحمت سره زموږ د طرف نه وقطعنا پریکړه مونږه دابر الذین جړل دا کسانو چې دروژنې ګڼلو آیتونه زمونږه وما كانوا مؤمنین نو دوی ایمان راوړونکي. والى ثمود درې واقعه د صالح علیه السلام بطور د دلیل نقلی. وإلى ثمود لګلو مونږه سمودیانو ته اخاهم یو نسبی رور د دوی صالح علیہ السلام. قالو فرمایل صالح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما اعبد الله عبادت کوي یک یوازې د الله ما لکم من اله غیره نشته تاسو د پاره بل حاجت روا غیره سوا د الله نه. قد جاءتکم تاکہ سر راغل تاس تبینت واضح دلیل من ربنا طرف درف تاسونا هذه ناقۃ الله تو خدا الله تاسو د پاره آیتن بطور د نخ باندې فذروا پس پرک دی لرا تاکل چې خوراک کوي فی ارض الله پس مکه د الله کې ولا تمسوا بسوء مرسوی دی ته تکلیفو فیاخذکم پس وبنیوی تاسو لرا عذاب علیم عذاب دردناک. واذکروا یاد کئ اذ جعلکم خلفاء هر کله چې الله وګرځولې تاسو جان نشید من بعد عاد رسل عادیاننا وبواکم زیرا کو تاسو د الارض پس مکه کې تتخذونا چې جوړوي تاسو من سهولها پنرمو حصو د دې ځمکه کې قصورن محلات وتنحتونا کنه تاسو الجبال پغرونو کې بیوتن کورونا. فذكروا یاد کې اعلی الله نعمتنا د الله ولا تاسو مگر زئی فی الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکې. قال الملأ الذين وی سرداران وا کسان استكبروا چې ځان غټ ګڼل من قوم د قوم ددنا للذین فباردا کسانو کی استدبو چې کمزوري غنل شیو لمن امن منهم هغه چاته چې ایمان راوړو د دینه. اتعلمون تاسو پوهیږئ ان صالحان چې یقینا صالح مرسل لګل شوی دی من رب لطرف درف دنا. قالوا ورتدي قوم ان بما ارسلتم یکمغا پاغه پیغام
ارسل به چې لېږلی شوی دی پې دی مؤمنون ایمان راوړونکیو. قال الذین ویا کسان استکبروا چې ځان یې غټ ګڼلی و انا بالذي یقین په پیغام باندې چې تاسو په ایمان راوړی دی کافرون انکار کوونکي وو. فعقروا الناقه پس دوی زخمي کړه دا اوښه زخمي کړی یو وا قدار بن سالف لیکن چونکې دا ټول پې راضي وو ځکه صیغه د جمع ذکر کړه. وعتو دوی سرکشي وکړه عن امر ربهم د حکم در خپل الله. وقالو ویلو یا صالح اے صالح ایتنا راوړه مونږ ته بما هغه عذاب تعیدنا چې ته تې مونږ یری ان کنت من المرسلین که چېرته ته د لېږلو شوی. فاخذتهم الرجفه پس ونیول دوی لره زلزلې فاخذتهم الرجفه دوی لره زلزلې ونیولو. سوال لرې سورة الهود آیت نمبر 65 کې براشي فاخذتهم الرجفه الترازی چې فاخذتهم الصیحه دوی باندې आवाज راغی داغي وجدا دوی مړ شو. جواب دا ده ما من رجفه الا ولا صیحه کله چې زلزلہ کېږي داغي لپاره आवाज هم وي. لکه بعض ځایونو کې د صیحې ذکر دی بعض ځایونو کې د زلزلې ذکر دی. ځمکه کې زلزله له پاسه نه پې आवाज الله. فاسبو بس وګرځېدل دوی فی دارهم په کورونو خپلو کې جاسمین پړمخې پراته. فتول عنهم پس موڑ کر چلے گئے حضرت صالح علیہ السلام ان سے پس مخ واړول صالح علیہ السلام د دوی نه. وقال او فرمایل صالح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما لقد ابلغتکم تاکي سرما او رسول تاسو ته رسالت ربي پیغامات در خپل ونصحت لكم ما خیر خوایو لټول استاسو د پاره ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو مینا نساتی الناصحین د خیر خواهی کوونکو سره. کم خلک چې د سماع موت قایل دي هغه وی تاسو وای چې مړی ناوري تاسو وای چې مړی ناوري. اور حضرت صالح علیہ السلام خپل قوم ته وی پس هلاکت نه یا قوم اے زما قومه ما تاسو ته خپل رب پیغامات او رسول تاسو د پاره می خیر خواهی ولټولا لیکن تاسو مینا نساتی د خیر خوانو سره. وی معلومه شوا چې مړی اوري معلومه شوا چې مړی اوري. مونږ ورته ګوره سری آیت موجود ده انک لا تسمع الموتى اے زما محبوبه تمړو تنشي اورولې فانک لا تسمع الموتى اے زما محبوبه تمړو تنشي اورولې وما انت بمسمع من في القبور اے زما محبوبه سوک چې په قبرونو کې پراته دي تاوی تنشي اورولې इसलिए कि قبر में पड़ा दड़ है वो सुनता नहीं. قبر کې خو یو لاش پروت دی هغه اورېدلی نشي. سری آیتونه موجود دي هغه پرېږدي. دلته دې آیت نه استدلال کوي استدلال استاد ہے لہذا دینا معلوم شوا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. د دې جواب دا دی یو جواب الزامی ده چې دا خطاب قبل العذاب دا خطاب قبل العذاب دا عذاب نمخ کے حضرت صالح فرمائل اے زما قوما ما تاسو تا مسئلہ راو رسولا لیکن تاسو بے منا نساتے دا خیر خواسرا. دویم جواب علی سبیل التسلیم مونږ اومنو چې دا خطاب بعد العذاب دے لیکن دا د پیغمبر معجزه ده دا د پیغمبر معجزه ده. نبی صلی الله علیه وسلم هغه خلق ته خطاب کړو چې په مقام د بدر کې مرداران شویو سنادید قریش. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی اے تدوی سره خطاب کوي دوی خمړه دي د دوی په جسمونو کې روحونه نشته. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے عمر دې دتا نه زیت اوري. وس دا خبر خو عقل کې ناراضي چې ژوندۍ نه دی مړ زیت ووري خو د دې مطلب بل څه دی. یا خو مطلب دا دی چې دوی د برزخ په حالات باندې پوه شو لکه دې حدیث نه معلومیږي د برزخ په حالات باندې پوه شو. لکه ام عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایلو چې سما په معنی د علم باندې دا چې دوی په خپل حالات باندې پوه شو
د برزخ حالات ورته مخامخ راغلو. پرده وکنه، پرده د برزخ چا کړې شو، د برزخ تلاړ نو برزخ حالات په خپل سترګو باندې ولیدو، بینا شو، نا بینا وس بینا شو. دویم جواب امام بخاری رحم الله د حضرت قتاده قول ذکر کړی دی، احیاهم الله حتی اسمعهم توبیخا وحسرتا علی الکافرین. الله دوی ژوندي کړه وارول ورته، الله دوی ژوندي کړل اسمړې نه اوري چا چې اورېدلي دي الله ژوندي کړیو. دویم جواب دا دی چې دا معجزه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وا، دا معجزه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وا چې په قلیب بدر کې هغه قلیب بدر والو اورېدلیو معجزه د پیغمبر وا. دارنګي دلته هم دا معجزه د حضرت صالح علیه السلام وا. دریم جواب دا دی دای به طور د تحسر ویلو، دای به طور د تحسر باندې ویلې دی، دا نه دی چې اوی اوري به طور د اظهار د حسرت باندې ویلې دیږي چې دی خلکو د مسلې د توحید نه انکار وکړو نو په دې باندې زه افسوس نه کومه، زه پې حسرت نه کومه. لکه سورت اعراف 96 کې وراشي فکیف آسا علی قوم کافرین، سوجې نه زه افسوس وکم په قوم کافرانو باندې. دلته حضرت صالح علیه السلام بطور د حسرت فرمایي. څلورم جواب دا دی کله چې په یو قوم باندې عذاب راځي الله خپل پیغمبر ته فرمایي چې د دین هجرت وکړه، چې کله پیغمبر په قوم کې موجود وي د الله عذاب نشي راتلی. نو صالح علیه السلام خو مخکې هجرت کړی دی، په بلې علاقه کې دی، عذاب د په قوم باندې راغلی، نو ته څنګه وایي چې مړي اوري؟ حضرت صالح علیه السلام خو هغوی ته نږدې هم نه دی بلکې هغه حسرت او افسوس کوي په بلې علاقه کې دی. فکیف آسا علی قوم کافرین. نو ستا استدلال صحیح نه دی ښه. ولوطا لېږلی مونږ لوط علیه السلام اذ قال لقوم، یار کله چې وفرمیل قوم خپل ته ای تاسو راتله کوئ په بیا السلام، سبقت نه دی کړ په دې بیا باندې، مخکېوالی نه دی کړ په دې بیا باندې د تاسو نه هېڅ یو تن د مخلوقاتو نه، یقینا تاسو راتله کوئ هلکانو ته په شهوت سره من دون النساء سوا د زنانو نه، بلکې تاسو قوم حد نه تجاوز کوونکي. نو جواب د قوم د مګر دا چې وویل دوی وباسئ دوی لره د کلي خپل نه، یقینا دا دي څه سړي چې ځان پاک پاک ساتي، دا شیخان دي، پس موږ نجات ورکو دته او اهل دغه ته، مګر بیبي د ودا د پاتې شو نه په عذاب کې. وامطرنا علیهم مطرا، اورول موږ په دوی باندې خاص قسم باران، پس وګوره څرنګه شو انجام د مجرمانو. و الی مدین ارسلنا، لېږلی موږ مدین والو طرف ته اخام یو نصبیر ور د دوی شعیب علیه السلام. قالو فرمایل شعیب علیه السلام ای زما قوم عبادت کوئ کې واځي د الله نشته تاسو دپاره سوا د الله نه بل حاجت روا، تاکي سره راغلي تاسو ته ښکاره دلایل له طرفه د رب ستاسو نه، پس پوره ورکوئ پیمانه تول. ولا تبخسوا الناس، مکه موئ خلکو ته شیام څیزونه د دوی. ولا تفسدوا فی الارض، فساد مه کوئ په ځمکه کې بعد اصلاح وروسته د اصلاح د علم. ذالکم خیر لکم، دا بهتر دي ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان یم. ولا تقعدوا مکینې بکل صراط، په هر لاره کې د پاره د ډاکې چې هېروئ خلک، منع کوئ خلکو لره د لارې د الله نه، هغه چا لره چې ایمان راوړي په ده باندې، لټوئ د لارې لږ کوږوالی بالقاء شبهات. یاد کې هر کله چې وایي تاسو لږ پس زیاتې کړئ تاسو لره په مال او دولت سره، پس وګورئ څرنګه شو انجام د فساد کوونکو. وان کان طائفة منکم، یا خو دا ادخال الهی دی او تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته. وان کان طائفة، اگر چې وان کان طائفة کوي یو ډله منکم د تاسو نه آمنو چې ایمان راوړئ بالذي په هغه باندې ارسلت به چې زه پرې لېږلی شوی یم، وطائفة او بله ډله چې ایمان یې نه راوړی، فاصبروا پس صبر کوئ تر دې پورې چې فیصله وکړي الله تعالی عملي په منځ زموږ کې د الله تعالی غوره فیصله کوونکی دی. قال الملأ الذین، نو دا آیت جمله معترضه ده، ادخال الهی دی.
او تسلی ذکر کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا محاکمه د شعیب علیه السلام دا ول قوم په حق کې قال الملأ الذين وی سردارانو آکسانو چې ځان غټ ګڼلو من قومه د قوم د شعیب علیه السلام دا خامخ او بس مونږ ته شعیب آکسان چې مان راوړل تا تاسو را من قريتنا د خپل کلینام او له تعودون یا واپس بګوتا سمونګه فیملتنا په دین خپل کې قالو فرمایل شعیب علیه السلام او لو كنا کارین اگر چې مونږ دې را بدګنون کیو قد افترنا تحقیق سره دروغ بجو کړی مونږ په الله باندې ان عدنا فیملتکم کو واپس شو مستاسو په دین کې پس د دینه چې الله مونږ لره خلاص را کړل د دینه وما یکون لنا ندی ممکن مونږ د پاره چې مونږ واپس شو په دې کې مگر دا چې الله تعالی غواړي لکن ای شاء الله ربنا الا یشاء الله ربنا لیکن دا چې غواړي رب زمونږه کو شاد ده ربنا رب زمونږه کل شین هر یو شی علما په اعتبار د علم سلام خاص الله تعالی باندې مونږ ځان سپارلم ای رب زمونږه فیصلو کې پمن زمونږ کې پمن د قوم زمونږ کې پرشتیا سره او ته غره د فیصله کوونکو نه وی مالدارانو کسانو چې کفر کړو د قوم درنه کچر تاسو تابعداري کړو د شعیب علی السلام یقینا تاسو بخامخا د تاوانیانو پس اونې ول دی لرا الرج فزل زله پس وګرځیدل دی په کورونو خپلو کې پړ مخې پراتم کسان چې دروژنې غړل شعیب علی السلام لرا کلم یغنو فی اسوارو شدی تبه چودی پدی علاقو کې آباد شوی نو کسان چې دروژنې غړل شعیب علی السلام نه کانوا هم الخاسرین ودی د تاوانیانو پس وړي شعیب علی السلام د دوینه او فرمایل د ای زما قوم تاکي سر رسول ما تاسو ته پیغامات در خپل ونصحت لكم خیر قائم لټول اساس د پاره فكيف اسا پس ولي زغمکم علی قوم کافرین په قوم کافرانو باندې ور ان عدنا فی ملتکم یا اولا تعودن فی ملتنا عودنا مراد دخول مراد ده دا چې داخل کې تاسو موږ لرا په دین خپل کې یا دویم چونکه د دعوت او تبلیغ نه مخ کې خلکو ته پته نه چې دا پیغمبر دا کس په کم دین باندې ده نو بزعمکم یعنی تاسو ګمان ده چې دې چرته زموږ په دین باندې ده نو به په دې صورت کې به معنا د ګرځول بشي یا تا چې تاسو وګرځوي موږ لرا فی ملتنا په دین خپل کې وما ارسلنا فی قريه من نبی وما ارسلنا تذکیر بالنعم والنقم وما ارسلنا نیلګل مونږه فقرن بيسيو کله کې من نبی اسيو پیغمبر الا اخذنا عالم مگر نیولو مونږه اله اوسیدون کې داږي بل باسای پتنګې د مالونو سلام وزرای په تکلیفونو د بدنونو سره لعلهم يتزرعون دغه پاره چې دی عاجزو کی ثم بدلنا مکان سیام به مونږه بدل کړو په دې مصیبتونو باندې الحسنه خوشاله لرا حتا عفو حتا کثروا تر دې پورې چې دی خزیت شو وقالوا وی دې قدم الصابان الزراء تاکي سر رسیدل زموږ مشرانو ته تکلیفونه بدنی وزراهم اور خوشحالیانه فاخذناهم بغتتا در ځوانانو کار دی کله به تکلیف راځي کله به خوشحالي راځي فاخذناهم بس اونې ول مونږ دی لره بغتتا اچانک هم لا شعورون حال لري چې دوی نه پوهېدم ولو ان للقرآن که چېرته دې کلیوالو ایمان راوړی وی واتقوا ځان بچ کړی د شرک نه لفتحنا علیهم برکات من السماء خامخا پرانستلې به موږ په دې باندې دروازې د بارې نه د ښکتې نه ولکن کذبوا لیکن دوی دروغجن وګڼل فاخذناهم بس اونې ول مونږ دوی لره بما کانوا یکسبون بس د اعمالو چې دوی کول افامن اهل القرآن افامن آیا په امن کې بشیم دا کلیوالا د دینه چې را بشدید عذاب زمونږ د شپې حال لري یوبد یودم یا په امن کې بشي دا کلیوالا د چې را بشدید عذاب زمونږه ځوان په وخت د چاش کې په داسې حال کې چې دوی ویلو بکون کې افامنوا مکر الله ای دوی په امن کې شوي دي ای دوی بې خوف شوي دي د عذاب د الله نه پس نه بې خوفه کېږي د عذاب د الله نه مگر قوم تاوانیان اولم یهد للذین ایو سپوري ظاهر شوي دي کسانو ته یرثون الارض چې میراث سره واسطه ځمکه من بعد اهلها ورثو د اهل داګینم کومګه وغواړو نو هلاک بکو دوی لرا پس د ګناونو د دوی او مهر لګو مونږ په زړونو د دوی باندې پس دوی نوري قرآن دادی کلیواله چې وینو مونږ تعالی را من انباء د بعض خبرونو د دوی نه ولقد جاءتهم رسول بالبينات تحقیق سره راغلي دوی ته پیغمبران د دې په ښکار دلایل باندې وما كانوا ليؤمنون پس نو دوی چې ایمان راوړل پس او د دې چې دوی تکذیب کړو من قبل مخکې كذلك يتبع الله ولا قلوب الكافرين دارنګ مهر لګي الله تعالی په زړونو د قوم کافرانو باندې وما وجدنا نو معلوم کړي مونږه لاکثرین د پاره د اکثر د دوی من عادهم پرواله د لوز او وجدنا یقین مندلیو مونږه اکثر د دوی لا لفاسقین خامخا نافرمانی کوونکی وما وجدنا لاکثرهم من عهد د دې ډېری معنی دي یو معنا عهد نه مراد عذاب الهی ده عهد نه مراد عذاب الهی ده چې کله به د الله تعالی عذاب ولیدم په دغه وخت کې به دعا غوښتله یا الله تعالی موږ د عذاب نه بچو ساتي او کته موږ نه عذاب لری کو موږ به ستانه شکر نه کوو موږ به ستانه شکر نه کوو او چې کله به الله تعالی عذاب لری کو به نه شکر شروع کړم لکه سورۃ یونس آیت نمبر 22 وګورئ سورۃ یونس
آیت نمبر 22 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ هر کله بچ اوس کول مون خلق تام رحمتن رحمت من بعد ذراء چستو دنینا چې رسیدلو تکلیف اچانک دل بار وو تدبیر په بار دایتونه زمون کې وې پیغمبر الله تعالی زر تدبیر کوون کې دي یقینا زمونږ استازیم لیکیا چې تاسو تدبیرونه کوي الله تعالی هغه ذات ته چې تاسو وځي په دریاب کې پوهچ کې تر دې پورې چې شي تاسو په کشتو کې او روان وي دا دریاب دا کشته بیم په دې سره په هوا موافق سره اور خوشالی دی پدی باندې تر دې پوری چې راشدی ته هوا سخته او راشدی ته موجونه د هر طرف نام ګمان کې دی چې دی را ګیر کړي شو دعو الله فریاد کې الله تعالی ته خالص کون کې دی الله لره فریاد داوي لئن انجیتنا من هذه کچته تا مونږ ته نجات را کو دې تکلیف نه خامخ شوب مونږ شکر کوون کې پسر کله چې الله تعالی نجات ورکړي دی ته اذام یبغون فی الارض اچانک دی سرکشی کې پزماکه کې بغیر الحق نامناسب نو مان دادا اما وجدنا لاکثر من عاد نو مندل مونږ اکثر د دیلرا من عادن پورا کون کی دعات مون مندری دیل اکثر لرام فاسقین نافرمانی کون کی عاد به کړو چې الله تعالی کا عذاب نه دی مونږه وباسلو مونږ بستا خبر منو بیرستو نافرمانی وکړم دیمه توجی علامه ماوردی لیکي عادل ته پمانه د اطاعت ته ای من طاعتهم لانبیائهم نو مندل مونږه د دې اکثر را کتابداری کړي وا د خپل پیغمبرانو بلکې هر یو د خپل پیغمبر نه فرمانی کړوام درې موجوده عاد نه مراد عادی فطرت ته یعنی بقاء بعهد الفطرت ندی مندل مونږه اکثر د دې لرام چې دی باقی پاتې شوی دی په عاد فطرت سره لکه سورۃ الروم آیت نمبر 30 کې وراشي کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فطرت داغا اللہ تعالی آغا دیم کہ اللہ تعالی پہ تمام مخلوق پیدا کرے دیم لا تبدیل لخلق اللہ ہر یو سڑی پل فطرت بدل کوم شرک